هذا النتاج هو عباره على منظومه رقميه على شكل لوحه قياده البرامج والمشاريع التنمويه، والتي تعتبر اداه مهمه تسلط الضوء على المؤشرات الرئيسيه للتتبع والقياده، والتي تعد اليه ناجعه يتم اعتمادها في اتخاذ القرار. تصدر الاشاره الى ان هذا الورش يندرج في اطار برنامج طموح للمديريه العامه للجماعه الترابيه، يهدف الى وضع مجموعه من المنظومات الرقميه لتطوير وعصرنه اليات التتبع والقياده، مرورا بمراحل التخطيط والبرمجه على المستويين الترابي والمركزي. كما تم تقديم هذا من قبل، تتكون هذه المنصه من منظومتين. الاولى تتمثل في منصه لجمع المشاريع وتحيين تقدم انجازها على المستويين التقني والمالي، وهي مندمجه في نظام جديد على مستوى الخزينه العامه للمملكه، في حين ان المنصه الثانيه فهي عباره عن منصه تكنولوجيه تضم تقارير لوحه التتبع والقياده، والتي يتم اعتمادها على مستوى وزاره الداخليه. عليه في هذا الاطار ستخضع البيانات لمسار محدد يبدا باستخراجها من استخراج معطيات البرامج والمشاريع، اي العناوين، الموقع، الميزانيه، المرتقبات او طريق الانجاز سواء المخططه او الحقيقيه، مصادر التمويل، التحديدات الماليه والماديه، الى المنصه الاولى الموجوده على مستوى الخزينه العامه للمملكه، والثانيه على مستوى وزاره الداخليه، حيث تتم معالجتها بهدف نشرها على مستوى لوحه التتبع والقياده، والتي ساعرضها عليكم لاحقا. فقط كتذكير لما قيل من قبل عند السي بدر الدين، تم تصميم هذه المنصه لاستقبال وادماج جميع انواع البرامج والمشاريع التنمويه، انطلاقا من البير دي تي اس برنامج تقليل الفوارق المجاليه والاجتماعيه. هناك كذلك وقع تحميل برامج التنميه المندمجه، الاكزومبل ديال بي دي الجرده، عقود الدوله مع الجهات لبرامج التنميه الجهويه اللي فهم البي دي ار. اون كومونسي البروميير كونترا دي بي دي ار ديال فاس، نو زالون كونتينيي افيك لي زوتر ان شاء الله. كذلك برامج التنميه الحضريه البي دي يو بحال البروغرام دو ديفلوبمون دو غران كازابلانكا ولا البروغرام ديفلوبمون اوربان دو غران تاكادير، برامج تنميه المدن العاقه، وكذلك البرامج الثلاثه مع لا فوا اكسبريس نتاع لي ريجيون دو سود. وسنرى ان شاء الله من خلال عرض توضيحات كيف تستعمل منصه التقارير هذا التصميم اللي كيمكن لها انها كما قال قبيله السي بدر الدين انها تركب مجموعه من اللوحات ديال القياده اترافير لا كونسوليداسيون نتاع لي دوني كي بو بروفينير دو بليزيور بروغرام. هذا هو الاهميه اللي عندنا في الطابو دو بور. دونك غادي المداخله ديالي غتنقسم الى قسمين. الجزء الاول يروم استكشاف ومحاكاه الوظائف والميزات والخدمات التي تقدمها المنصه عبر مجموعه من البرامج التنمويه التي توجد في طرق الانجاز على المستوى الوطني. والجزء الثاني يخص منصه التتبع والقياده الخاصه بجهه قلميم ودنون، وان شاء الله في اخر العرض غادي نخليو لاكسي ديالها بوغ الاخوان في الولايات ريجيون ديال قلميم ودنون. وغنبدا هنايا دونك كما قلت pour montrer شنو هما لي فونكسيوناليتي ولي سيرفيس اوفير بار لو تابلو دو بور au niveau central. دونك غادي نوريو اترافير ان سيرتان نومبر دو بروغرام شنو هما الخدمات اللي كتعطيها هاد التابلو دو بور. Et je vais commencer ici, comme a dit tout à l'heure David, par il y a plusieurs typologies de portefeuilles et de programmes. Et je vais commencer à titre d'exemple pour كمستعمل لهاد المنصه على المستوى المركزي، على مثال على البورتفeuille ديال المدينه. Donc nous avons chargé 10 ديال البروغرام ديالنا à travers le royaume. Donc les données ديالهم sont actualisées, ils sont sur la plateforme et ça permet en instantané pour un utilisateur au niveau central de disposer d'une information à l'instant même, en consolidé pour l'ensemble des projets, des programmes qui sont à l'intérieur, qui sont chargés sur la plateforme. Ainsi, on réalise que nous avons 10 programmes. Nous avons un programme Tanger, Tétouan, Fès, avec 3 programmes, Meknes, Rabat, Salé, Marrakech, Souera. Et donc, la plateforme, il est aujourd'hui rodée pour traiter ce genre de programme. Et nous avons le nombre de projets qui est inscrit dans les conventions. Pour ce qui est budget qui est dans les conventions, presque de 5,5 milliards, avec
des engagements réalisés aujourd'hui de 2 milliards d'euros, avec des paiements qui sont renseignés au niveau de la première, je dirais, bande de tableau de bord. Ce que nous regardons ici au milieu, c'est l'ensemble des conventions qui sont chargées. Donc, nous avons ici, et ça commence dans un mode, je dirais, décroissant. Commençons par le programme Valation Médina de Salé, en descendant jusqu'à le programme, par exemple, ici, le complément de la mise en valeur de Médina de Salé. Et je peux, à travers un seul clic, avoir une information sur une convention déterminée. Donc, en cliquant directement sur la convention, par exemple, de Salé, j'ai l'information sur le tableau, c'est-à-dire l'interface du tableau de bord, revient, c'est comme si on ne présente que le programme de Salé. Donc, j'ai un programme qui comporte 24 projets pour un budget prévisionnel dans la convention de 900 millions de dirhams, des engagements qui sont aujourd'hui à 300 millions et des paiements qui sont de 32 millions. Et je peux le faire pour n'importe quelle convention. Et j'ai en instantané, en visuel, je dirais en tabulaire, un certain nombre d'informations qui en renseignent tout de suite où est-ce qu'on en est ce programme. Comme a dit tout à l'heure M. Badreddine par rapport à cette question de référentiel qui a été développée par la DGCT et consolidée encore avec l'intégration des programmes sur la plateforme, nous avons ici à gauche l'ensemble des axes qui sont quelque part indépendants. Il y a les changements, je dirais, il y a les noms des ministères ou des choses. Donc là, on garde, ce sont des axes de développement. Par exemple, si je mets ici sur le consolidé des programmes, je peux cliquer sur l'axe urbanisme habitat et j'ai toute une information qui me dit, voilà, donc 9 programmes concernant l'urbanisme de l'habitat avec 87 projets inscrits dans cet axe avec le budget prévisionnel, ce qui a été engagé, ce qui a été payé. Et en plus, ici, les conventions, combien représentent dans chaque convention ce montant qui est relatif à l'urbanisme habitat. Et je peux le faire avec l'ensemble des axes que vous avez ici sur la gauche. Je peux, par exemple, aller sur la culture. Et j'ai en instantané une information claire qui me répond sur une question que je ne pourrais pas imaginer si je n'avais pas un référentiel qui me permet de consolider à travers différents programmes sur un axe particulier. Donc là, je vais revenir pour avoir le consolidé. En bas, j'ai l'information qui est en visuel, qui me permet de tout de suite savoir où est-ce qu'il en est par rapport à mes engagements financiers. Ici, j'ai une répartition par statut. C'est très important. On va le voir par la suite parce que ça permet de se rendre compte de l'état où est-ce qu'ils sont le projet. J'ai ici en haut un carré qui me dit, qui me renseigne sur la vigilance, combien de projets, qu'est-ce qu'ils représentent en matière de budget qui sont en retard, qu'ils ont un retard, parce que là j'ai 137 projets pour un budget de 2 milliards qui vont utiliser. Le retard, il est défini. Pardon. Il est défini en mettant un niveau par rapport au délai ici. Et ce qui est prévu également dans la plateforme après, ce sont des dysfonctionnements, j'appelle pas dysfonctionnements, ce sont des différences entre, par exemple, où est-ce qu'il en est par rapport à un taux d'avancement physique et la correspondance en matière de taux d'avancement financier. Ça veut dire qu'ici, on a fait des émissions qui vont jusqu'à 80% du budget, alors que nous n'avons qu'un taux d'avancement de 5%, nous allons faire monter des alertes pour dire il y a quelque chose, ou bien quelque chose qui ne va pas, ou bien une actualisation à faire. Juste pour lancer une alerte, quand on dit l'alerte, ce n'est pas le sens du contrôle, et l'alerte, c'est pour dire la vigilance, il y a quelque chose qui n'est pas, je dirais, cohérente. Et je peux aller, donc par exemple, ici, pour les programmes, j'ai l'ensemble des projets. Donc j'ai la liste de l'ensemble des projets des programmes. Donc pour chaque projet, je récupère donc l'intitulé du projet, le budget tel qu'il figure dans la convention, son état d'avancement, les engagements réalisés par rapport à ce projet, les paiements effectués, et puis j'ai ici des dates début et dates fin. Ces dates sont des dates prévisionnelles quand le statut est en mode planifié et qui changent une fois qu'il rentre en cours de réalisation. Quand on voit les pastilles ici rouges, ce sont ce que nous avons vu tout à l'heure sur la première interface. C'est exactement quand il y a un dépassement de délai, que ce soit au niveau de démarrage, que ce soit dans la fin, qu'on retrouve à des pastilles rouges pour nous dire attention, il y a un retard. Quand on a par exemple ici un pastille vert, ça veut dire que le projet a démarré dans le temps,
mais ici, une vigilance orange, ça veut dire que le projet, il a déjà dépassé, par exemple, un délai de 3 mois où il devrait être livré. Donc, faire attention là. Donc, la vigilance commence à courir même, donc même après, c'est-à-dire après la date prévue pour la réalisation, pour dire attention, le projet va accuser un retard s'il continue comme ça. Et nous avons, comme a dit tout à l'heure, dans le référentiel, l'ensemble, je dirais, des référentiels ici. Donc là, quand on parle d'un parking, on parle du préscolaire, on parle d'un certain nombre de foyers féminins, tout un ensemble de choses qui nous permettent de consolider ce que nous avons vu, l'interface en matière d'urbanisme, en matière de culture, éducation, santé. C'est ça ce qui nous permet de consolider pour la suite. Et ici, j'ai, pour chaque projet, j'ai une information sur le budget prévision tel qu'il figure sur la convention, les engagements réalisés à date, les paiements réalisés, et puis les prévisions en matière de date à droite. Donc les dates, le P, ça veut dire prévisionnel, et puis les réels, juste pour comparer. Avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage délégué. Donc ça me permet d'avoir l'ensemble ici, par exemple, c'est j'ai les 301 projets qui sont listés de cette façon-là. Comme je peux changer d'interface, d'aller sur, par exemple, où ce qu'il en est, tous les engagements et paiements par convention. Là, j'ai tous les programmes et j'ai, c'est-à-dire les prévisionnels, les engagements, les paiements réalisés pour chaque convention. Et ici à droite, je reviens sur cet aspect d'axe. Et j'ai donc ce qui est fait en matière prévision, paiement, engagement et paiement pour chaque axe. Et je peux, donc vous voyez très bien que l'intervalle change une fois que je clique sur un axe particulier. Ça me permet, c'est-à-dire de faire même dans le cadre du suivi, des choses, des actions de vérification de cohérence par rapport à un axe bien déterminé. Comme ici, je vais revenir sur le tabulaire, et c'est très important pour afficher l'état des projets. Donc ici, à droite, j'ai le nombre de projets par axe, le budget prévisionnel, les engagements réalisés et les paiements. Ici, j'ai des statuts par projet. C'est très important parce que je vois tout de suite ici, par exemple, j'ai 7 projets qui sont à l'arrêt et qui représentent quand même un budget de 78 millions de dirhams ou des engagements déjà faits maintenant sur l'engagement de 88 millions de dirhams. Les projets qui sont achevés l'ont encore livré et quand même qui représentent 159 millions de dirhams. Ce sont des projets qui sont livrés mais qui ne sont pas encore opérationnels. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte pour dire attention, nous avons sur un volume de 300 projets, nous avons déjà 7 projets qui sont livrés mais qui sont toujours à l'arrêt, toujours non exploités. Comme j'ai en bas des vigilances apportées sur des projets, ce qu'on appelle des alertes par rapport à des retards. Et on voit très bien la répartition entre les projets qui sont en retard, les projets conformes, les projets planifiés et les projets qui sont entrés dans la vigilance parce qu'ils risquent d'avoir des retards. Et je vais pas terminer, mais l'avant fonctionnalité, c'est ce cadran multicritères. Et ça, c'est très important qui pourrait être utilisé dans des réunions de suivi en instantané ou des réunions de pilotage et qui pourrait amener même des discussions entre les partenaires sur un certain nombre d'aspects. Par exemple, ici, je peux raisonner par projet. Je peux raisonner par projet, par exemple, par axe. Et je peux être sur un axe pour voir où est-ce que l'on est. C'est-à-dire que j'ai des informations sur l'axe. Et je peux répartir, par exemple, par préfecture ou province. Et je peux aller, par exemple, sur des statuts. Et ça, je le fais en instantané, aussi bien sur l'aspect nombre de projets, sur la même chose, je peux faire, par exemple, les budgets. C'est la même chose, je peux faire du budget. Je peux, par exemple, je veux aller par statut, sur le budget, voilà comment répartir mon budget. Et je peux aller aussi par exemple, par axe. Et ce sont je dirais, de jeux de recoupement qui me permettent d'aller sur une information en instantané par rapport à un secteur bien déterminé. C'est-à-dire là, le tableau de bord est également équipé par un filtre. Ce filtre permet de recouper tout un certain nombre d'informations. Là, je vais faire une petite démonstration simple. Par exemple, je prends tous les programmes et je suis intéressé, par exemple, pour un axe déterminé. Je veux savoir, par exemple, je vais mettre ma casquette de direction de mobilité urbaine.
dans l'infrastructure de transport, je vais aller dans la mobilité et je vais aller, par exemple, dans les parkings. Je veux savoir quels sont les projets de parking qui sont dans ces projets et leur situation. Là, j'aurai, voilà combien elles représentent les parkings, 690 millions de dirhams. Voilà comment ils sont répartis par province. Comme je peux aller sur la liste des projets et les voir. Et voir ces projets, où est-ce qu'ils sont. Donc, voilà la liste de. Donc, j'ai 25 projets qui découlent de 8 programmes. Et je peux faire une analyse par rapport à ces projets, où est-ce qu'ils sont situés, leur état d'avancement, comme je peux, par exemple, ici, aller sur les statuts. Et je vois ce que j'avais sur les 25 projets. J'ai 3 qui sont à l'arrêt. Par exemple, 10 en cours de réalisation, 2 seulement sont livrés et 10 sont planifiés. Alors, je vais me déplacer vers le programme, le tableau de bord qui est pour la wilaya de région de Guinée-Madnoun. Et là, je vais voir que j'ai des programmes de développement, programme national. Le programme national, c'est le PRDTS. Le programme de développement, c'est ce que nous avons chargé des données d'IL programme au niveau d'IL Guinée-Madnoun. Donc, nous avons sur l'État une partie, là, quand on voit l'Express, la partie voie express qui concerne la région d'El Guilmi-Mouadnoun. La partie ici, contrat État-région, c'est la partie État-région d'El Guilmi-Mouadnoun. Et là, on peut voir, comme je viens de le dire, donc toujours cette répartition selon les axes qui nous permettra toujours d'aimer et nous mettrait dans une situation réconfortée par rapport à une consolidation entre plusieurs programmes. Et là, j'ai la liste de l'ensemble des projets. Donc, nous avons les 256 projets que nous avons chargés avec l'aide d'El Ikhwan au niveau de la wilaya, que nous remercions à cette occasion, et comme nous sommes prêts également, c'est très bien qu'il reste quelques programmes à affiner, des projets à affiner, nous sommes prêts à conduire des projets avec eux pour rendre c'est-à-dire le programme complet sur la plateforme. Et nous avons cette information sur l'ensemble des projets. Et là, par exemple, là, nous avons une autre fonctionnalité. Si je peux, par exemple, parler environnement. Je peux voir, par exemple, tout ce qui pourrait être environnement, qui m'intéresse sur l'environnement, sur un projet déterminé. Comme je peux, par exemple, ici sur l'aspect assainissement. Et j'aurai tous les programmes, tous les projets qui concernent l'assainissement que je peux voir tout de suite, rien qu'avec une recherche que nous avons utilisée, ce qui est utilisé aujourd'hui sur Google, qu'on pourrait avoir cette information. Et comme, c'est-à-dire dans la même logique, j'ai la partie de tabulaire de représentants, combien de projets qui sont livrés, combien c'est planifié, qu'est-ce qui est en cours de réalisation, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est conforme. Tout ça me permet de répondre en instantané sur un certain nombre de questions. Alors, juste pour faire la petite démonstration, je peux me mettre ici. Je veux consolider, par exemple, entre ce qu'il m'apporte le programme État-région et qu'est-ce qu'il m'apporte le PRDTS. Alors là, je peux consolider et j'ai tout ce qui est, donc, vous avez là, on voit très bien le contrat programme, la voie express, le PRDTS 2020, le PRDTS 2018, 2017 et 2019. Et ça, on revient sur cet aspect-là. Je peux consolider, comme je viens de le dire, toujours sur les axes de développement, quel que soit le programme de développement que je considère. Comme je peux, Inch'Allah, demain, les contrats de PDR, on va le superposer sur ça pour voir la répartition, l'investissement au niveau de la région ou bien à travers le filtre sur une province particulière. J'ai par exemple la région et là je vais sur une province. Alors je vais par exemple sur le Tontantan. Je sais que les données ne sont pas tous chargées du PRDTS et qui ne sont pas tous actualisés. Et là, voilà, je vois ce qui part au niveau de, entre les deux programmes, qu'est-ce qui intéresse la partie de Tintin.
Je crois que donc je vais laisser Inch'Allah l'accès à la tableau de bord ici de Wali de région pour le partager avec monsieur le gouverneur et les partenaires qui sont engagés dans des programmes. Je vous en remercie, je m'excuse si j'étais un peu long. Merci.